பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை, நிர்குண சகுண பக்திகள். இப்போது சோதனை பண்ணும் ஆத்மா, தன்னை தெரிய பண்ணிக் கொள்கிற ஆத்மா, சரணாகதனை அப்படியே ஆட்கொள்கிற காரியத்தை பண்ணும் ஆத்மா என்றெல்லாம் சொன்னதால் அது நிர்குணமாக இல்லாமல் காரியம் பண்ணும் சகுணமா என்ன? சகுணம் என்றால் அது இல்லையே நம் லட்சியம், அது அப்படி இருக்கவும் முடியாதே என்று கேள்வி வரலாம். இங்கேதான் ஸ்ரத்தையை கொண்டு வர வேண்டும். அதனால்தான் பரம கவனத்தோடு வழிகாட்டும் ஆச்சாரியாள் அதை ஸ்ரத்தையை முன்னையே இங்கே நமக்கு பாடிகார்டாக ரட்சணத்திற்கு வைத்து விட்டார். சகுண நிர்குண கேள்வியெல்லாம் கேட்காதே. நிர்குண ஆத்மாவையே நீல நெடுகச் சொன்ன உபனிஷத் இங்கே இப்படித்தான் சொல்லி இருக்கிறதென்றால் பேசாமல் பூர்ண நம்பிக்கையோடு அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஆத்மாவுக்கு உன்னை அன்பினால் கொடுத்து கொள்ளு. அப்புறம் அது நிர்குணத்தில் தான் உன்னை சேர்க்கிறது என்றே அத்தனை உபனிஷத்துக்களும் சொல்வதால் இங்கே ஸ்ரத்தையின் மேலேயே போ என்று தனக்குத்தானே எடுத்துச் சொல்லிக் கொண்டு அந்தப்படி நம்பி பண்ணணும். நிர்குண பிரம்மம் அந்த சமயத்தில் மட்டும் சகுணமாய் அனுக்கிரகம் பண்ணி உன்னை உள்ளே தள்ளிவிட்டு அந்த உள்ளே நிர்குணமாகவே உன்னை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கிறது என்று வேண்டுமானால் வைத்துக் கொள்ளு. அப்படியெல்லாம் எதுவும் வைத்துக் கொள்ளாமல் ஸ்ரத்தையின் மேலேயே போவதுதான் ஸ்லாக்யம். சகுணம் என்று கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தாலும் அப்படியே அனந்த கல்யாண குணானுபவம், லீலானந்தம் என்று மனசு போய் ஒரே துவைத்தத்தில் கொண்டு விட்டுவிடும். அது எத்தனை நன்றாயிருந்தாலும் உன் லட்சியம் அத்வைத்தமே என்பதை மறந்து போய்விடாதே. சகுண பிரம்மமான ஈஸ்வரன் நினைவு வராமல் இருக்காதுதான். நினைப்பு என்று ஒன்று இருந்து கொண்டிருக்கும் வரையில் நல்லதாக ஏதாவது எண்ணும் போது அத்தனை நல்லதுகளையும் சேர்த்து வைத்த ஈஸ்வரன் என்பவனை பற்றி எப்படி நினைக்காமல் இருக்க முடியும்? அத்வைத சித்தாந்தம் ஒன்று தவிர பாக்கி எல்லா மதங்களும் முடிவாக சொல்கிற அவனை இவன் அத்வைத சாதகன் நினைக்காமலே இருக்க முடியுமா? நினைப்பு வரத்தான் வரும். வருகிற போது அப்பா உன் கிருபையால் தான் எனக்கு அத்வைத்தத்தில் மனஸ் போயிருக்கிறது, உன் கிருபையால் தான் அதற்கானதில் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணிக்கொண்டு போகிறேன். முடிவாக உன்னுடைய நிர்குணஸ்வரூபத்தில் இந்த குழந்தையை ஒன்றாக்கிக் கொள்ளணும் என்ற பரம கிருபையால் தான் இதெல்லாம் நடத்துவிக்கிறாய். ஆகையால் இப்போது உன்னை சகுணமாக உபாசிக்க ஆரம்பித்தேனானால் உன் கிருபையை, உன் சங்கல்பத்தை மறுத்தே அப்படி பண்ணுகிறதாகத்தான் தோன்றுகிறது. அப்படி ஆகாமல் மேலே மேலே இந்த வழியிலேயே போகும்படி கிருபை பண்ணப்பா என்று நன்றியோடு பிரார்த்தித்துக் கொண்டு நிர்குண தத்துவத்திலேயே சித்தத்தை திருப்ப வேண்டும். நன்றி, அது ரொம்ப முக்கியம். நம்மை பரம உத்தமமான அத்வைத்தத்தில் செலுத்தி இருப்பது
அவனே என்ற நன்றியில் உண்டாகிற இந்த பக்தி அப்பப்போ எழும்புமானாலும் கூட எழும்புகிற அதை கொஞ்ச காலமே நாம் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு நம் வழிக்குத்தான் திரும்பிடுமானாலும் கூட ஆரம்பத்தில் சித்த ஐக்காகிரியத்திற்காக செய்த அத்தனை பக்தி உபாசனையும் இதற்கு உரை போட காணாது. பக்தி என்றே விடாமல் பண்ணிக்கொண்டு போன அப்போது அது ஒரு ரொட்டீன் மாதிரி சாரவத்தாக சாரம் நிரம்பியதாக இல்லாமலும் அநேக சமயத்தில் போயிருக்கும். இப்போது ஞான வழியில் போகிற போது மாறுதலாக சட்டென்று ஒரு பக்தி, அதுவும் நன்றியோடு கூட பீறிக்கொண்டு வரும்போது அது க்ஷணமே இருந்தாலும் சாரசாரமாக இருக்கும். லட்சியம் நிர்குணமானதால் இதிலிருந்தும் அதில்தான் சித்தத்தை திருப்ப வேண்டும். இருந்தாலும் ஒரு சகுணமூர்த்தியிடம் அன்பு செலுத்தினால் தேவலை என்று ஆரம்ப கட்டத்தில் அடி ஆரம்பமில்லை, இந்த பக்வ திசையின் ஆரம்பத்தில் இருந்தால் அதற்குத்தான் குரு இருக்கிறாரே, அவரிடம் பக்தியை கொட்டு, உன்னையே கொடு, அவர் உன்னை நிர்குணத்திடம் அன்பு பாராட்டும்படி தூக்கிவிட்டு விடுவார். பிரசாதேன குரோகோ சேயம் பிரவருத்தா சூயதே பலம் என்று ஆச்சாரியாலே சொல்லி இருப்பதை பார்த்தோமே. அன்பு என்பது என்ன? அப்படியே போய் பற்றிக்கொள்வதுதானே. ஆனால் பற்றிக்கொள்ளப்படும் வஸ்துவை நம் உடைமையாக்கிக் கொள்வதற்காக இல்லை, நம்மை அது உடைமையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற தாபத்தோடு கூடின பற்று. தனி நான் சொன்னேனே அகங்காரம் என்று, அது போக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அதற்காகவே எந்த ஒன்றிடம் வைக்கும் விடாத பற்றும் அன்புதான், பக்திதான். அன்பு பக்தி என்பது ஒன்றிலேயே ஆழ ஈடுபடுவதுதான் என்பதற்காக செஸ்ஸில் கிரிக்கெட்டில் ஒரே ஈடுபாடு, பிப்ளியோஃபைல் புஸ்தகப்பித்து என்று அப்படி ஒரே ஈடுபாடு என்றில்லாமல் இருந்தால் அது அன்பா என்றால் இல்லை. ஏனென்றால் அதெல்லாம் தனி நானின் திருப்திக்காக, அதாவது அதை கொழுக்க பண்ணுவதற்காக ஏற்பட்ட ஈடுபாடுகளாகவே இருக்கின்றன. அப்படி இல்லாமல் ஸ்வயம் என்று ஒன்று சொல்கிறோமே, அதற்கு ஆகாரம் போடுவதில் ஈடுபாடாக இல்லாமல் அந்த ஸ்வயத்தையே ஆகாரமாக கொடுப்பதற்காக காட்டும் ஈடுபாடுதான் அன்பு பக்தி. சிரித்து ஆத்மாவை வரிக்கணும் என்றேன். அந்த ஸ்வயம்வரம் இப்படி இருக்கிறது. வரன் மட்டுமே வதுவை ஆகாரம் பண்ணிவிட்டு நிற்பதற்கான ஸ்வயம்வரம். உயிர் கலந்த குழுகுழு அன்பு. இதில் இன்னொரு அம்சம், எதனிடம் ஈடுபாடு வைக்கிறோமோ அது உயிருள்ள ஒன்று. அதிலே நம் சிற்றுயிர் ஈடுபாடு என்ற பெயரில் உறவு கொண்டாடுகிறது. அப்புறம் உறவும் போய் தானும் போய் அதுவே ஆகிவிட வேண்டும் என்று இருப்பதே அன்பு உயிர். அது முக்கியம். பிராணஸ்நேகிதன் உயிர் தோழன் என்கிறோமே, அப்படி உயிரோடு உயிர் சேர்வது அன்பு. செஸ்ஸுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு உயிர் இருப்பதாக தெரிகிறதா? சங்கீதம், நாட்டியம், காவியம் ஆகியவற்றை உயிருள்ள தேவதையாக வைத்து தங்களையே அதற்கு கொடுத்து ஈடுபாட்டுடன் அபியாசம் பண்ணுபவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அவற்றில் ரொம்பவும் உயர்ந்த கட்டத்தை தொடும்போது மெய்மறந்து பண்ணினார்கள் என்கிறோம். என்ன அர்த்தம்? அப்போதைக்கு தனி நானே அந்த கலைக்கே இவர்கள் கொடுத்து விடுகிறார்கள். அதைத்தான் மெய்மறந்து என்கிறோம். அந்த கலைக்கு உயிர் இருப்பதால் அதுவே இவர்களுக்குள்ளே புகுந்து இவர்களை அதில் உசந்த ஒன்றை பண்ணும்படி செய்கிறது. சயின்ஸில் கூட இப்படி மெய்மறந்த நிலையில்தான் இன்ட்யூஷனில் ஐன்ஸ்டைன் போன்றவர்கள் டிஸ்கவரி பண்ணுகிறார்கள் என்றால் அதெப்படி? கலைகளை அபியசிக்கிறவர்களைப் போல அவர்கள் ஒன்றும் சயின்ஸ் ஒரு உயிருள்ள தேவதை என்று நினைக்கவில்லையே. என்றால் எல்லா உயிர்களுக்கும் மேலே ஒரு பேருயிர் இருக்கிறதோ இல்லையோ, அத்தனை கலை, ஞானம், காரியம் எல்லாவற்றுக்கும் அதுதானே மூலம். ஒரே ஈடுபாடாக, டெடிகேட்டடாக
இவர்கள் சயின்ஸுக்கு தங்களை அர்ப்பித்துக் கொண்டிருப்பதை மெச்சி அந்த பேருயிரே அவர்களுடைய சிற்றறிவின் வேலைக்கு மேற்பட்ட இன்ட்யூஷனாக ஒரு உண்மையை அவர்களுக்கு தெரிவித்துவிடும். செஸ்ஸில், கிரிக்கெட்டில் கூட டெடிகேஷன் பூர்ணமாயிருந்தால் இப்படி நடக்கலாம். ஆனால் இங்கே எல்லாம் ஒரு உயிரின் அர்ப்பணம், மற்ற உயிர் தன்னை உயிராக தெரிவித்துக் கொண்டு உறவு கொண்டாட வைக்கும் பெரிய அழகு, மாதுரிய ரசம் ஆகியவை இருக்காது. நித்யானித்ய வஸ்து விவேச்சனம் என்று ஆராய்ச்சி பண்ணுவதிலிருந்து ஆரம்பித்து வைராகியம், தமம், சமம், உபரதி என்றெல்லாம் போகிற சாதனை அத்தனையிலுமே ஜடவஸ்துக்கள் மாதிரி எல்லாவற்றையும் வைத்து தன்னையும் ஜடம் மாதிரி அடக்கி ஒடுக்கி போட்டுக்கொள்வதாயிருக்கிறதே தவிர உயிரோடு உறவு கொண்டாடுகிற ரசம் இல்லை. அந்த வழி ஒரே ட்ரையாகத்தான் தெரிகிறது. அப்படியே போனால் பௌத்தம் சொல்கிற சூன்யத்தில் தான் முடியும். வேதாந்தம் சொல்கிற பிரம்மமோ சூன்யமில்லை, அது பூர்ணம், அப்படியே ரசமாயிருப்பது. உபனிஷத்தே சொல்லி இருக்கிறது, ரசமயமான அதை அடைந்து ஜீவன் ஆனந்தமயமாகிறான் என்று. தைத்திரியம் 2:7. உயிர்மயமாக இருக்கப்பட்ட சித் வஸ்து அது. சிதானந்த ரசம், சிதானந்த பூர்ணம் என்றெல்லாம் சொல்வது. அப்படிப்பட்ட உயிராக அதை நினைத்து அது நம்மோடு உறவு ஏற்படுத்திக் கொண்டு தன்னிலேயே கரைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நமக்கு ஊட்டவே இங்கே பக்தியை கொண்டு வந்து வைத்தது. ட்ரையான சாதனை கிரமத்திற்கு ஜலம் பாய்ச்சி குழு குழு பண்ணவே பக்தி. முன்னே ட்ரையாக வைத்ததும் நியாயம்தான். காய போட்டு அப்புறமே மருந்து கொடுக்கிற சிகிச்சை முறை உண்டு. பயிர்களில் கூட சிலவற்றுக்கு தண்ணீரே விடாமல் வாட போட்டு அப்புறமே தண்ணீர் விட்டு அவற்றை ஒரே கிளுகிழுவென்று வளர பண்ணுவதுண்டு. அப்படித்தான் இங்கேயும் மனசிலேயும் பக்தி புத்தியிலேயும் அகங்காரத்திற்கு ஆகாரமாகவே எண்ணங்களும் உணர்ச்சிகளும் தீர்மானங்களும் தோன்றிக் கொண்டிருக்கிற நிலையிலேயே நாம் இருந்து வருவதால் அந்த ஆகாரத்தை போடாமல் காய ட்ரை பண்ணித்தான் ஆகணும். அப்படி ஆக்கியதாலேயே அப்புறம் அகங்காரத்தை இன்னொன்றுக்கு ஆகாரமாக கொடுக்கக்கூடிய அன்பு உண்டாகும். அப்போது அதை பேருயிர் அல்லது ஒரே உயிரான பிரம்மத்திடம் பக்தியாக ஆக்கிவிட வேண்டும். பிரம்மம் என்கிற ஆத்மாவிடம் பக்தி, சகுணமாக கொஞ்சம் ஈஸ்வரனிடம் பக்தி, குரு பக்தி. இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்திலும் பக்தி வைக்க வேண்டும். என்னவென்றால் அப்புறம் மகா வாக்கிய மந்திரோபதேசம் வாங்கிக் கொள்ளப் போகிறோம். உபனிஷத் மற்றும் பல அத்தியாத்ம சாஸ்திர விஷயமெல்லாம் ஆழமாக தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். இந்த மந்திரங்கள் தத்துவார்த்தங்கள் எல்லாமும் கூட உயிரோடு இருக்கிறவை என்பதை புரிந்து கொண்டு ஏதோ எழுத்தின் வழியாக தெரிந்து கொள்ளும் விஷயம் என்று மட்டும் இவற்றை நினைக்காமல் இவையெல்லாம் ஜீவனோடு தெய்வமாக இருக்கிறவை, விக்கிரக ரூபம் மாதிரி இதெல்லாமும் பிராணப்பிரதிஷ்டையான அக்ஷர ரூபம் என்று புரிந்து கொண்டு அவற்றோடும் உறவு கொண்டாடும் முறையில் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இவையும் நம்மை இல்லாமல் கரைக்கிற இடத்திற்கு கொண்டு விடுகிறவை என்று அன்போடு உறவு கொண்டாடி பக்தி பண்ண வேண்டும். குரு உபதேசித்து அப்புறம் நாம் மனனமும் தியானமும் பண்ண வேண்டிய வேதாந்த தத்துவங்கள் லோகத்தில் தப்பாக சொல்கிறார் போல் ட்ரை பிலாசபி, வரட்டு வேதாந்தம் இல்லவே இல்லை. உயிருள்ள மூர்த்திகளுக்கு சமதையாக இருக்கிறவை என்று புரிந்து கொண்டு பக்தியுடன் அபியசிக்க வேண்டும். இதுவரைக்கும் ட்ரையாக சாதனை பண்ணி வந்த நாம் இனிமேலே வரப்போகும் 3ஆம் கட்ட சாதனாங்கங்களான ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனங்களை குழுவென்று பக்தியோடு பண்ண வேண்டும். இனிமேல் முதலில் பண்ண வேண்டியது சந்நியாசம் என்று கவனித்தோமானால் இப்போதுதான் ரொம்ப ட்ரை கட்டம் என்று தோன்றும். ஆனால் மாறாக இப்போதுதான் ரொம்ப கசிவு, அப்படியே சொத ஆரம்பிக்க போகிறது.
வெளிப்பார்வைக்கும் வெளிலோகத்தை பொறுத்தமட்டிலும் ஒரே ட்ரைதான். மாயாலோகம் என்று அப்படியே அந்த வெளியை தள்ளிவிடுகிற கட்டம்தான். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஜிலு ஜிலுவென்று பிரேமாமிருதம். வெளியிலே காய்ந்த மட்டை, உள்ளே இளநீர். அந்த பிரேமாமிருதத்தை எல்லாவற்றுக்கும் உள்ளேயுள்ள வஸ்துவிடம் சுரக்க வேண்டிய கட்டமாக இதை ஆச்சாரியாள் கருணையோடு காட்டிக் கொடுத்திருக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம எல்லாருமே மகான்கள்கிட்ட பார்க்குற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க, யூனிக்கா இருக்கும். பிரத்யாருக்கு எப்பவுமே அவ அட்வைஸே பண்ண மாட்டான். அவ என்ன சொல்றதா இருந்தாலும் தன் மனசுக்கே சொல்லிடுவா. தன் மனசை பார்த்து, ஏ மனமே நீ இப்படி இருக்கியே, மரபக்கவேவோ மனசா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு. இப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்து, மறவாதிரு மனமே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு. இப்படி எது பார்த்தாலும் மனசை பார்த்து, பஜரே ரே மானச, ஏன் மனமே அப்படின்னு சொல்லி மனதை பார்த்து தான் எல்லாரும் பாடிருக்க. ஆதிசங்கர் கூட சொல்லும் போது பஜகோவிந்தத்துல என்ன எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா, மூடமதே அப்படின்னு தான் இருக்கு. என்னுடைய அறிவு கெட்ட மனமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னை பார்த்தே தான் சொல்லிக்கிறார். பிரத்யாவை பார்த்து எப்பவுமே சொல்ல மாட்டான் மகான்கள்லாம். நாமளும் நம்ம மனசை பார்த்து ஒரு இதை நம்ம சொல்லாம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்காத யார் யார் பின்னால் இல்லாம போய் அலேறிய மனமே, உத்தம ரூபத்தோட காஞ்சியில நித்தம் தவம் செய்யக்கூடிய அந்த நிர்மலன் இருக்காரு, அவர் விட்டுட்டு வேற எங்கெல்லாமே போறியவனுக்கு அவசியமா இந்த காமக்கோட்டை பீடத்துல காமாட்சியோட அருளுக்கு பாத்திரமாகி காம மோக ரோகங்களை எல்லாம் களைந்து காலனையும் வென்றவனாக கருணையை மிக்கவராக அந்த சோமசேகரனே பரமேஸ்வரனே தானே உருவாக வந்தவராக, நம்முடைய சோதனைகளை எல்லாம் தடுத்து வேதனைகள் எல்லாம் தீர்ப்பவராக, தாமதம் செய்யாம நமக்கு திருவருள் புரியக்கூடியவராக இருக்கக்கூடிய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சத்குரு சுவாமிகள் இருக்காரு. அவரை மறந்துட்டு நீ பாட்டு கேட்காம எங்கெங்கயோ யார் யார் பின்னாடியோ அலையறியே, இது உனக்கு தேவையா, இது அவசியமா அப்படின்னு நம்ம மனசை பார்த்து கேட்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டு. எத்தனை சொன்னாலும் கேளாமல் மனமே நீ எவரவ பின்னாலோ பித்தனாயலைகிறாய். எத்தனை சொன்னாலும் கேளாமல் மனமே நீ எவரவர் பின்னாலோ பித்தனாயலைகிறாய். உத்தம உருவாய் உன்னத காஞ்சியில், உத்தம உருவாய் உன்னத காஞ்சியில் நித்தம் தவம் செய்யும் நிமலனை மறந்து, நித்தம் தவம் செய்யும் நிமலனை மறந்து, எத்தனை சொன்னாலும் கேளாமல் மனமே நீ எவரவ பின்னாலோ பித்தனாய் அலகிறாய். காமகோட்டி என்னும் பீட்டத்தில் அமர்ந்தவர் காமாட்சி அருளுக்கு பாத்திரமானவர், காமமோகாதி ரோகங்கள் களைபவர்
காலனை வென்றவர் கருணை மிக்கவர் சோமசேகரன் தானே வந்தவர் சோதனை தடுத்து வேதனை தீர்ப்பவர் தாமதம் செய்யாது திருவருள் புரிபவர் தாமதம் செய்யாது திருவருள் புரிபவர் சந்திரசேகர சங்கர சத்குரு சந்திரசேகர சங்கர குரு நீ எத்தனை சொன்னாலும் கேளாமல் மனமே நீ எவரவர் பின்னாலோ பித்தனாய் அலகிறாய். இப்படி யார் யார் பின்னாடியோ பித்தனாம நம்ம அலையிறோமே, அதை விட்டுட்டு நம்ம மகா பெரியவாளுடைய பாத கமலங்களை சரண் அடைஞ்சா நமக்கு எவ்வளவு நல்லது. அந்த அருள் மழையானது, அந்த கருணாமூர்த்தியினுடைய கருணையானது நமக்கு எப்படி நல்லதெல்லாம் செய்யும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். பெரியவா கல்கத்தால முகாமிட்டு இருந்தா. பெரியவா தான் சேர்த்து ஹிமாச்சலம் போனா இல்லையா, கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரையும் பெருக்கா பெரியவா. கல்கத்தாலேருந்து இந்த பக்கம் பம்பாய்க்கு போலன்னு சொல்லுவா. ஏன்னா அங்க கடலை தாண்ட வேண்டிய ஒரு அவசியம் வருதுங்கிறதுனால பம்பாய்க்கு மாத்திரம் போல அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்படி பெரியவா வந்து கல்கத்தால முகாமிட்டு இருக்கிற சமயத்துல யாரோ ஒரு அன்பர், ஒரு பக்தர் தினம் கொண்டு பெரியவா பூஜைக்கு வில்வ தலங்கள்லாம் தர வழக்கமா. அது இப்படி பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஆச்சு. இந்த கல்கத்தா கேம்ப முடிச்சுண்டு பெரியவா அங்கேருந்து வேற வெளியில இன்னொரு இடத்துக்கு போலான்னு அடுத்த ஊருக்கு, ரொம்ப நாளைக்கு ஒரே இடத்துல இருக்க மாட்டா இல்லையா. அப்படி இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது பெரியவா சொன்னாலாம், அந்த மடத்த காரியஸ்தாலாம் பார்த்து தினம் இந்த வெல்வத்தை கொண்டு வந்து தரார் இல்லையா, அவரோட விலாசத்தை கேட்டு வாங்கி குறிச்சு வச்சுங்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே மடத்து மேனேஜர் இருப்பார் இல்லையா காரியஸ்தர், அவரு உடனே அடுத்த நாளைக்கு ஒரு பில்பம் கொண்டு கொடுக்கும்போது அவருடைய விலாசம் பேரு எல்லாத்தையும் எழுதி வாங்கி வச்சு விட்டார். அதுக்கப்புறம் பெரியவா இங்கேருந்து கேம்ப் இன்னொரு இடத்துக்கு மாறி போயிடுத்து. ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுத்து. அப்புறம் அப்படி பெரியவா என்ன ஆச்சு, ஊரெல்லாம் முடிச்சுண்டு யாத்திரையெல்லாம் முடிச்சுட்டு திருப்பி பழையபடியவா தமிழ்நாட்டுக்கே வந்துட்டு வழக்கமா எப்பவும் தங்குற இடத்துக்கே வந்தாச்சு. தினம் பூஜை நடக்கும், பூஜை முடிஞ்சு பிக்ஷாவந்தம் நடக்கும், இப்படி எல்லாம் இருந்தது. ஒரே ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆச்சு, பெரியவா பேசாத உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. ஏதோ தியானம் பண்றாளான்னு தெரியல, மௌனமா இருக்காளான்னு தெரியல, யாருக்கிட்டையும் எந்த பேச்சும் பேசல, அப்படியே தனிச்சு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. எல்லாருக்கும் கவலையா போயிடுத்து. மணி என்னடானா ஆயிண்டே இருக்கு. மணி 1, 2 ஆயிடுத்து. பெரியவா வந்து ஸ்நானத்துக்கும் போல, பூஜை செய்யறதுக்கும் வரல, பிக்ஷாபந்தனத்துக்கும் தாமதம் ஆயிடுத்து. 3 மணி ஆயிடுத்து. என்ன பண்றது ஏது பண்றது ஒண்ணுமே தெரியல. ஆனா பயந்துட்டே போய் மடத்து மேனேஜர் பெரியவாட்டு போய் கை கட்ட நின்னு, ஏன் பெரியவா இன்னைக்கு வந்து இன்னும் இவ்வளவு தாமதமா இருக்கேள், நீங்க எதுவுமே பண்ணலையே இன்னைக்கு, என்ன உடம்பு சரிப்படலையா என்ன அப்படின்னு வினவின உடனே பெரியவா சொன்னாலாம், இந்த கல்கத்தால நமக்கு தினம் வில்வம் கொண்டு வந்து தருவார் இல்லையா, அவரோட விலாசத்தை குறிச்சு வச்சுக்க சொன்னேன் இல்லையா, நீ அந்த விலாசத்தை தேடி எடுத்துன்னு வா அப்படின்னாராம். போச்சு மேனேஜருக்கு. அடாடாடாடா, நல்ல வேலை எப்படியும் ஒரு நாள் இதை கேப்பா பெரியவான்னு தெரியும், அதனால பத்திரப்படுத்தி அந்த விலாசத்தை வச்சுட்டு இருந்தா பெரியவா. பெரியவாவுடைய அந்த மேனேஜர் வச்சுட்டு இருந்தா. உடனே அதை எடுத்துட்டு வந்து பெரியவாட்ட இந்த விலாசம் தான் பெரியவாவா அப்படின்னு படிச்சு காமிச்ச உடனே பெரியவா என்ன சொன்னாலாம், நீ இம்மீடியட்டா ஒரு 350 ரூபாய அந்த விலாசத்துக்கு மணி ஆர்டர்ல அனுப்பிச்சுட்டு வா, இப்பவே போய் அனுப்பு அப்படின்னா. சரின்னு அவரும் அப்படியே அனுப்பிச்சுட்டா. அந்த மேனேஜர் இந்த 350 ரூபாய் பணத்தை மணி ஆர்டர்ல அந்த விலாசத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு போயிருக்கச்ச இங்க எதிர்பக்கத்துல ஒரு தந்தி வருது மடத்துக்கு. அந்த மடத்துல என்ன எல்லாரும் பார்க்க ஆச்சரியமா, தந்தி வருதுனால அந்த காலத்துல பயப்படுவா இல்லையா, மடத்துக்கு ஒரு தந்தி வந்திருக்குன்னா தந்தி எடுத்து பாக்குறா. பிரிச்சு பார்த்தா அதுல என்ன இருந்தது தெரியுமோ, அந்த கல்கத்தால அந்த ஒரு பக்தர் ஒருத்தர் வந்து
தினம் பில்வம் கொடுப்பாரு சொன்னோம் இல்லையா, அவருடைய விலாசத்துக்கு தானே பெரியவா 350 ரூபாய் பணம் அனுப்ப சொன்னார். அப்ப குடும்பத்தார்கிட்டே வந்திருக்கிற அந்த அவசர செய்தி அதுல என்னன்னா, அந்த பக்தர் பெரியவா திருவடியை அடைஞ்சுட்டார், பூலோகத்தை விட்டு மேல கிளம்பிட்டார் அப்படின்னு சொன்னதோட இல்லாத அவருடைய அந்திம காரியங்கள்லாம் செய்யறதுக்கு பண வசதி இல்லாதனால கஷ்டப்படுறோம், மடத்திலேருந்து ஏதாவது முடிஞ்சாக்க எங்களுக்கு உதவி பண்ணணும்னு வேற கேட்டிருந்தாலும். இப்படி வரப்போறதுங்கிறத முன்கூட்டியே தெரிஞ்சு வச்சிருந்த பெரியவா மடத்து மேனேஜரை கூப்பிட்டு ஏற்கனவே வாங்கி வச்சிருந்த விலாசத்தை தேடி கண்டுபிடிக்க சொல்லி, அந்த விலாசத்துக்கு அந்த காலத்துல 350 ரூபாய் அந்த காரியங்கள்லாம் முடிச்சுடலாம் போல இருக்கு, அந்த பணத்தை அவளுக்கு அனுப்ப சொல்லி ஆளையும் அனுப்பிச்சுட்டார். இந்த மேனேஜர் இங்க பணத்தை எடுத்துன்னு போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு போறார், எதிர்க்கு அங்கேருந்து தந்தி இங்க வருது. அடாடாடாடா, இது எப்படி இந்த விஷயம் பெரியவாளுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சது? இப்படி ஒரு நிகழ்வு பின்னாடி காலத்துல நடக்க போறதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவளுக்கு உபகாரம் பண்ணுன்றதுக்காக பெரியவா கைமாறாக வில்வம் கொடுத்த அந்த குடும்பத்துக்கு உபகாரம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவளுடைய விலாசத்தையும் குறிச்சுட்டு அந்த நன்றி கடனை செலுத்திய நான் பெரியவா இருக்காளே, நமக்கு எவ்வளவு பெரிய உதாரணமா திகழறா இல்லையா? இப்படி போட்ட ஒரு செய்தி வரப்போறது அப்படிங்கறத முன்கூட்டி அறிந்த பெரியவா தக்க சமயத்துல உதவிக்கரம் நீட்டி அவளுக்கு பணம் அனுப்பிச்சு உபகாரம் பண்ணாங்கிறது நிஜமாவே உண்மையிலேயே நமக்கெல்லாம் என்ன தோன்றது, இது ஒரு கருணை முகில் தான். அதனால யாருக்கிட்டையும் எதையும் எதிர்பார்க்காத அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுதான் நம்ம பெரியவாங்கிறது தெரியுது இல்லையா? ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி பிரிவா கங்காவதியிலேருந்து கிளம்பி மால்யவந்தம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த மால்யவந்தம் அப்படிங்கிறது ராமாயணத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமான இடம். ராமரும் லக்ஷ்மணரும் சீதையை தேடிண்டு வரத்தே சாதுர்மாசியம் வந்தது, மழைக்காலெல்லாம் வந்தது. அப்போ தங்கியிருந்தா ஒரு இடத்துல, ஒரு குகையில தங்கியிருந்தா அப்படின்லாம் நம்ம ராமாயணத்தில் படிக்கிறோம். அது எந்த இடம் அப்படின்னா இந்த மால்யவந்தத்தில் ஒரு குகை இருக்கு. அந்த குகையில தான் ராமர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்றதுனால அதுக்கு போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. பெரியவா ஒரு இடத்தையும் விடமாட்டா, அதுவும் புராண பிரசித்தமானது. இப்படி ஒரு அவதார புருஷாலாம் பாதம் பட்டது, வாசம் பண்ணின இடம், தெய்வ சாநித்தியம் உள்ள இடம் அப்படின்னா ரொம்ப எவ்வளவு கஷ்டமோ அங்க போய் பார்த்துட்டு தான் வருவா பெரியவா. நம்ம முன்னாலேயே பார்த்தோம், ஒரு ஆனகுந்திக்கு பக்கத்துல ஒரு குகைக்குள்ள பெரியவா தவந்துன்னு போய் உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தா என்ன, அங்க ராமர் பூஜை பண்ணின ரங்கநாத சுவாமி இருந்த இடம் அப்படின்னு சொன்னதுனால ரங்கநாத சுவாமி வெளியில வந்துட்டார். வெளியில ஒரு பக்கத்துல கீழே கோவில் கட்டி தான் வச்சிருக்கா. இருந்தாலும் அந்த இடத்துல இருந்ததுன்னு யாரோ சொன்னா அப்படிங்கிறதுனாலே அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம். அவ்வளவு சிரமப்பட்டுனாலும் போய் தரிசனம் பண்றது அப்படின்னு பெரியவா வச்சிருந்தா. வேற ஒண்ணும் இல்லை, நமக்கு அப்படி ஒரு ஸ்ரத்த வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா இந்த யாத்திரையில பெரியவாளோட அவதார காலத்துல எத்தனையோ இடத்துல இருந்திருக்கா. பல பேர் வீட்டுல போய் இருந்திருக்கா, தங்கியிருக்கா, சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணியிருக்கா, சாதுர்மாசிய விரதம் இருந்திருக்கா. இப்படி பல இடங்கள், ஆயிரக்கணக்கான இடங்கள், ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள். அதுல அதெல்லாம் இன்னைக்கு எந்த கண்டிஷன்ல இருக்கோ தெரியாது. சில பேர்லாம் ரொம்ப பத்திரமா வச்சுருக்கா. பெரியவா இருந்த இடம், பெரியவா பாதம் பட்ட இடம், பெரியவா பூஜை பண்ணின இடம் அப்படி எல்லாம் சொல்றதுனாலேயே அதுக்கு ஒரு மகிமை இருக்கு. அது ஒரு பெரிய வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறதுனால அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணும் அப்படியெல்லாம் பாதுகாத்து வச்சுட்டு இருக்கா. நம்ம இந்தியன்ஸுக்கு இந்த பிரஜையெல்லாம், இந்த எண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சல்னே சொல்லணும். இதே வெள்ளைக்காராளா இருந்தாக்கு ரொம்ப ஜாகிரதையா இது மாதிரி முக்கியமான ஒரு அவதார புருஷால், ஒரு முக்கியமான மனுஷாலோட விஷயங்கள்லாம் அப்படின்னா ரொம்ப பாதுகாத்து இப்ப நமக்கு அதெல்லாம் ஸ்ரத்த போராது. இருந்தா கூட அதுலயும் ஒரு சில பாக்கியசாலிகள்லாம் பாதுகாத்து வச்சுன்னு வரா. இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, பெரியவா எங்கேயோ ராமர் உட்காந்து தபஸ் பண்ணின குகை அப்படின்னு சொல்றான்னா அங்க போய் தரிசனம் பண்ணணும், அங்க போய் சித்தத்தானும் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறா. சபரி இந்த இடத்துல தான் இருந்தா, சபரி குகை அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் வாசம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறா. இப்படி இல்லாம எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்படி
இப்படி பெரியவா ஒரு மகான்கள்லாம் இருந்த இடத்தெல்லாம் போய் அதோட முக்கியத்துவத்தை பாதுகாத்து அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணணும், அங்கே போய் நாம் இருக்கணும், அதை அங்கே என்னென்னலாம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பாதுகாக்கணும்னு ஆசைப்படுறாளோ அதே மாதிரி நாமளும் பெரியவா இருந்த இடத்தெல்லாம் பெரியவாளோட விஷயங்கள்லாம் பெரியவாளோட உபயோகப்படுத்தின சாமான்லாம் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கணும், பூஜிதையாக வச்சுக்கணும். பிற்கால சந்ததிகளுக்கெல்லாம் ஒரு எவிடன்ஸ், இப்படி ஒரு அவதாரம் இருந்திருக்கு, ஒரு அவதார புருஷர் அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு அப்புறம் 5000 வருஷம் 10,000 வருஷம் போக 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 இதுக்கு காலமாக இதெல்லாம் ஒரு கதையா போயிடும், ஒரு பொய் மாதிரி போயிடும். அப்படி இல்லாத இதெல்லாம் உண்மைங்கிறதுக்கு இது மாதிரி இந்த சாட்சிகள்லாம் தான் பிற்காலத்தில் இதோட உண்மையை நிரூபணம் பண்ணும். அதனால அதில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. அந்த மால்யவந்தத்தில் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி யோக ராமராகவே இருக்கார். ராமர் யோகீஸ்வர யோக ராமராக இருக்கிறது மால்யவந்தத்தில் இருக்கு. அதில் ராமர் ஸ்நானத்துக்கு பானத்துக்கெல்லாம் வேணுங்கிறதுக்காக பானத்தினால மலையிலேயே பாறையில் பானத்தை போட்டு ராம தீர்த்தம் லக்ஷ்மண தீர்த்தம் இப்படிலாம் இருக்கு அந்த மால்யவந்தத்தில் இருந்தா. அங்கேருந்து பெரியவா திருப்பி ஹம்பிக்கு வந்தா. ஹம்பியிலேருந்து இந்த ஹம்பியை சுற்றி தான் இந்த இடம்லாம். ஹம்பிக்கு பல முறை திருப்பி திருப்பி வந்திருக்கா பெரியவா. கட்ராம்பூர் அப்படிங்கிற இடம். அந்த கட்ராம்பூரில் தான் முன்னமே சொன்னோம் பழனிப்ப செட்டியார் அப்படிங்கிறவர் முருகன் கோவில் கட்டிக்கு அப்படின்னு ஸ்கந்த சஷ்டி வந்தது. இந்த கந்த சஷ்டிக்காக பெரியவா வரணும். ஏன்னா அங்கே முருகன் கோவில் இருக்கிறதுனால அங்கே விசேஷமாக லட்சதீபம் முதலான உற்சவங்கள்லாம் நடக்கும். பெரியவா வந்து தரிசனம் பண்ணணும், பெரியவா வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட இந்த கந்த சஷ்டி உற்சவத்துக்காக கட்டுராம் போய் அங்கே இருந்தா. அதுக்கப்புறம் கமலாபுரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்தா. இந்த கமலாபுரத்துல இருந்து பெரியவா அந்த இடத்துல இருக்கிறதே தான் இளையாத்தங்குடி ஆராதனை ஆச்சு. இளையாத்தங்குடி பெரியவா அப்படின்னு பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குரு அவளோட ஆராதனை ஆச்சு. அந்த ஆராதனை பிரசாதத்தை எடுத்துட்டு மலக்குடி கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் பெரியவாள்கிட்ட வந்து அந்தந்த இடத்துல ஆராதனை நடக்கும். பெரியவா எங்கே இருக்காளோ அவளுக்கு பிரசாதம் கொண்டு வந்து கொடுப்பா. அப்படி பெரியவாளுக்கு பிரசாதத்தையும் கொடுத்துட்டு அந்த மலக்குடி கிருஷ்ணன் சொன்னார், அப்போ புது பெரியவாளுக்கு ஏதோ சரீரத்தில் ஒரு உபாதை கட்டி அது ரொம்ப அவளுக்கு சிரமப்படுத்துறது. அவள் புது பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டு சொன்னால் ஸ்வஸ்தமாகணும் குணமாகணும் அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டு சொன்னான்னு உடனே மலக்குடி கிருஷ்ணன் சொன்னேன். பெரியவா என்ன பண்ணினா இந்த இளையாத்தங்குடி பெரியவாளோட பிரசாதம் வந்திருக்கே பரமேஷ்டி குருவோட பிரசாதம் ஆராதனை பிரசாதம், இந்த ஆராதனை பிரசாதத்தை தான் ஸ்வீகரிச்சுண்டு அதையே திருப்பி கொடுத்தனுச்சு மலக்குடி கிருஷ்ணன்ட்டு. இதையே கொண்டு அவருக்கு பிரசாதமாக கொடு, இந்த குரு பிரசாதமே எல்லாம் அவருக்கு பரம மங்களத்தை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அனுப்பிச்சா. அப்படி இருக்கிறதே இந்த கமலாபுரத்துலேருந்து ஹாஸ்பிட்டலுங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. ஹாஸ்பிட்டலில் முன்னாலேயே வந்திருக்கா. இந்த இடத்துலாம் திருப்பி திருப்பி சுற்றி வந்திருக்கா. ரொம்ப ஒரே கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். பெரியவா எதுக்கு இந்த இடத்துல இங்கே போயிட்டு வருது, வேற ஊருக்கு போகிறது, திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வருது, இப்படியே பண்ணிட்டு அப்படின்னு என்னமோ தெரியல. அந்த இடங்கள்லாம் விட்டு வரத்துக்கே மனசு வரலையோ என்னமோ பெரியவாளுக்கு தெரியல. திருப்பி அந்த இடத்துக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் நாகேஸ்வர சுவாமி கோவில் அப்படின்னு அங்கே தங்கியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து துங்கபத்ரா டேம், அங்கே துங்கபத்ரா டேம் இருக்கு. அந்த துங்கபத்ரா டேமில் ஒரு காளி கோவில் இருக்கு. அந்த காளி கோவிலில் தங்கியிருந்தா. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு பக்கத்துலேயே ஒரு ஹனுமார் கோவில், அங்கே காளி கோவிலில் தங்குறது, ஹனுமார் கோவிலில் தங்குறது, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வரத்தே பெரியவா கம்பளிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்தா. அந்த கம்பளியில் தான் ஒரு சிவங்கோவில். அந்த சிவங்கோவிலில் இருக்கிறதே அங்கே ஒன்று சொன்னா, ஒரு விஷயம் சொன்னா, கம்பளி நாயனார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அப்படின்னு. அவ இந்த 63 நாயன்மார் மாதிரி ஒருத்தர் போல இருக்கு, கம்பளி நாயனார்னு பேர் அப்படின்லாம் சொல்ல, அப்படியா அந்த சரித்திரம் வேணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்ல, உடனே அந்த ஊர் ஒரு ஆளை விட்டு அது கன்னடத்துல இருந்து இந்த கம்பளி நாயனாரோட சரித்திரத்தெல்லாம் படிக்க சொன்னா. அதெல்லாம் படித்து பார்த்துக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணி இந்த கோவிலில் தங்கியிருந்தா. பார்த்தா என்னமோ கட்டுக்கடங்காத கூட்டம், எக்கச்சக்கமான கூட்டம். ராத்திரி 10 மணி ஆச்சு, ஜனங்கள் பாட்டுக்கு தரிசனத்துக்கு வந்துட்டே இருக்கு, பண்ணிகிட்டே இருக்கு. பெரியவா என்ன பண்ணினா ஒரு வழியா எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு வழியா தரிசனத்தை க்ளோஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறாப்புல ஆகி பெரியவா 10 மணிக்கு மேலே இனிமேல் கார்த்தால எல்லாரையும் பார்த்துக்கலாம், எல்லாரும் கார்த்தால பார்க்கலாம் அப்படின்னுட்டு கிளம்பி உள்ளுக்குள்ள போயிட்டா. எல்லாரும் அலுப்பில் படுத்துட்டாச்சு. இப்படி லேட்டாக தான் படுத்துட்டு இருக்கு. விடிகாலத்தில் 3 மணிக்கு ஏந்துட்டா பெரியவா. ஏந்துண்டு எல்லாரையும் கலப்பணும் அப்படின்னா இந்த ஏகாம்பரம் இருக்கார், ஏகாம்பரத்தை ஏந்துனுட்டார். பெரியவா ஏந்துனாலேன்னு வெளியில வந்து பார்த்தா பிரமிப்பா இருக்கு. என்னன்னா ஏற்கனவே ராத்திரியே பல பேர் வந்து தரிசனம், ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. இப்ப தரிசனம் பண்ணினத்தோட இல்லை, இந்த விஷயம் பரவி 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 அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமத்தில் உள்ள ஜனங்கள்லாம் எல்லாம் மாட்டு வண்டியை கட்டிண்டு சாரி சாரியா வந்திருக்கு.
வந்தா ராத்திரி லேட் ஆயிருக்கு அவ வரத்துக்கு. எல்லாரும் என்ன பண்ணா வண்டியெல்லாம் அவுத்து போட்டுட்டு இந்த கோவிலை சுத்தி ஒரே ஜன கூட்டமா இருக்கு, சமுத்திரமா படுத்துன்னு இருக்கு எல்லாம். பெரியவா இப்ப எழுந்திருக்கு பிறகு அத்தாலே எழுந்துன்னு தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இதெல்லாம் பார்த்தா எல்லாருக்கும் பிரமிப்பா படுத்தினுமே, இன்னைக்கு இது இத்தனை கூட்டத்துக்கும் எப்படி தரிசனம் கொடுத்துட்டு எப்படி போறது அப்படின்னு. என்ன பண்ணின்னு தெரியல. பெரியவா என்ன பண்ணினா இந்த ஏகாமரத்திட்ட சொல்றா, நாம இப்பயே கிளம்பிடுவோம், இந்த ஜனங்கள்லாம் தூங்கி ஏந்து நுடுத்துனாக்க என்னை பார்த்துட்டாக்க திருப்பி போக விடாது, இனிமே இவாளுக்காக இன்னும் ஒரு நாள் 2 நாள் இருக்க முடியுமா ஆயிடும். அப்புறம் இவா போய் இனிமேல் ஊர்ல சொல்லி இன்னும் வேற எந்த ஜனங்கள்லாம் வருமோ தெரியாது. அதனால இந்த ஜனங்கள்டேருந்து தப்பிச்சுன்னு போயிட்டா தேவையில்லை. அதனால இவ தூங்கி ஏந்திருக்கிறதுக்கு முன்னால நம்ம யாத்திரையை கிளம்பிடணும், சத்தப்படாத அடுத்த இடத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு. இது எப்படி இருந்தது? ராமாயணம் படிச்சவாளுக்கு தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும். ராமர் என்ன பண்ணார், அயோத்தியிலேருந்து வனவாசத்துக்கு போறார். வனவாசத்துக்கு போறதே அயோத்தி ஜனங்கள் முழுக்களும் கூடவே வருது, அழுதுண்டே வருது. ராமர் பெரிய மனசு இல்லாத அப்படி இருக்கிறதே அங்க நதிக்கரையில போய் இவர் ராத்திரி தங்கினர். ராத்திரி தங்கறதே எல்லாரும் தூங்கின்னு இருக்கிறதே ராமர் என்ன பண்ணார், இவாள்லாம் ஏந்திருக்கிறதுக்கு முன்னால நம்ம போயிடணும். அவ போறதே என்ன பண்றார், தேர் எந்த பக்கம் போறாப்புல ஒரு ஜாடையை காமிச்சிட்டு சுமந்திரர்கிட்ட சொல்றார், நீ தேரை கொஞ்சம் தூரம் அப்படி இந்த பக்கமா ஓட்டின்னு போ, இந்த தேரோட சக்கரத்தோட அச்சு இருக்கும், ஜனங்கள்லாம் அந்த பக்கம் தான் போயிருப்பேன்னு நினைச்சுட்டுப்பா, ஆனா உடனே தேரை திருப்பி நம்ம இந்த பக்கமா போயிடலாம் அப்படின்ட்டுலாம் அந்த ஜனங்கள்ட்ட என்ன பண்ணுன்னு தெரியல அவருக்கு வழி. இந்த ஜனங்களானா விடமாட்டேங்கிறது, இல்லையா ஒன்னா நீ நாட்டுக்கு வா, இல்லையா நாங்கள்லாம் காட்டுக்கு வரோங்கிறது. ரெண்டும் நடக்கிற காரியம் இல்லை. இவரும் நாட்டுக்கு போய் உட்கார முடியாது, அப்பாட்ட வாக்கு கொடுத்துட்டார். அவள் இல்லாமல் இனிமே இவரோட வந்து காட்டுல இருக்கான்னா அவரும் இப்படி எப்படி இவருக்கு வனவாசமாவா இருக்கும். அது முதல்லயே சொன்னமே, இந்த கெட்டராம்பூர்ல ஏன் வந்தவாள்லாம் பெரியவா வரட்டினா அப்படின்னா, இவர் எங்கேயோ ஏகாந்தமா போகலாம்னா எல்லாரும் சுத்தி சுத்தி வந்தாங்கன்னா இவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கே எல்லாருக்கும் சரியா பொழுது சரியா இருக்கும். அது போல இவர் காட்டுல போனாலும் இந்த ஜனங்கள்லாம் கூட இருந்தா அப்புறம் அங்கேயும் ராஜ்யபாரம் பண்ணணும், இவாளை மேனேஜ் பண்றதுதான் அவருக்கு வேலையா இருக்கும். அதனால இவாள்கிட்டேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு வழி என்னன்னு ஏன்னா அன்பு மிகுதி, இந்த அன்பு மிகுதியில இருக்கிறதே வேற ஒன்றும் சொல்றதுக்கே இல்லை. அவருக்கு வேற வழி தெரியாத என்னமோ இந்த பக்கம் போறாப்புல போக்கு காமிச்சிட்டும் அவளை இது பார்த்தா ஏதோ ஏமாத்திட்டு போனாப்புல இருக்கும். ஆனா வேற வழி கிடையாது அந்த சந்தர்ப்பத்துல. அப்படி ராமாயணத்துல நடந்த நிகழ்ச்சி மாதிரி தான் இருக்கு இந்த காம்பளியில இருக்கிறதே. பெரியவாளும் இந்த ஜனங்கள்லாம் தூங்கி எழுந்திருக்கிறதுக்குள்ள நம்ம போயிட்டா தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஒரு 7 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தாச்சு. அங்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஊருக்கு போறா. அப்ப பெரியவா சொல்றா, இந்த ஏகாமரத்தை சொல்லிட்டே வரா, அந்த ஜனங்கள்லாம் பாவம் எங்க இதெல்லாமோ வந்திருக்கு, நாம பாட்டுக்கு இப்படி வரோம், இது வந்தாக்க ஆனா சாஸ்திரம் ஒண்ணு சொல்றது நீ கேள்விப்பட்டிருக்கியோ அப்படின்னு சொல்றா. ஒரு சன்னியாசி ஒரு ஊருக்கு போனா எப்படி போகணுமான்னு, சக்கரவர்த்தி போறாப்புல போகணுமா. அதாவது ஒரு ராஜா ஒரு ஊருக்குள்ள பிரவேசிச்சா எப்படி இருக்கும், ஒரே வாழை தோரணெல்லாம் கட்டி கோலங்கள்லாம் போட்டு நகரத்தெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி எல்லாரும் அலங்காரம் பண்ணிட்டு பூர்ண கும்பத்தோட மேளதாளங்களோடலாம் வந்து ரிசீவ் பண்ணி தானே அப்படி அவரை உபச்சாரம் பண்ணுவா. அப்படி ஒரு ஊருக்குள்ள போறதே ஒரு சன்னியாசி போறதே அப்படி சக்கரவர்த்தி மாதிரி போகணுமா. அந்த ஊரை விட்டு திரும்பி போறதே எப்படி போகணும், திருடம் மாதிரி போகணுமா. இது சாஸ்திரம் சொல்றதுன்னு பெரியவா இங்கே ஏகாம்பரத்திற்கு வியாக்கியானம் பண்றா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு ஏசரவு இரும்புதரு மனத்தேனை ஈர்த்து ஈர்த்து என் என்பு உருக்கி கரும்புதரு சுவை எனக்கு காட்டினை கழல் இணைகள் ஒருங்கு திரை உலவு சடை உடையானே நரிகள் எல்லாம்
பெருங்குதிரையாக்கியவாறு அன்றே உன் பேரருளே. பண்ணார்ந்த மொழி மங்கை பங்கா, பண்ணார்ந்த மொழி மங்கை பங்கானின் ஆளானார்க்கு உண்ணார்ந்த ஆரமுதே உடையானே அடியேனை மண்ணார்ந்த பிறப்பறுத்திட்டு ஆழ்வாய் நீ வாயல்ல கண்ணார உய்ந்தவாறு அன்றே உன் கழல் கண்டே. ஆதமிலியான் பிறப்பு இறப்பு என்னும் அருநரகில் ஆர்தமரும் இன்றியே அழுந்து வேற்கு ஆவா என்று ஓதமலி நஞ்சுண்ட உடையானே. ஓதமலி நஞ்சுண்ட உடையானே அடியேற்குள் பாதமலர் காட்டியவாறு அன்றேயம் பரம்பரனே. பச்சைத்தாள் அறவாட்டி படரு சடையாய் பாதமலர் உச்சத்தார் பெருமானே அடியேனை உய்யக் கொண்டு எச்சத்தாறு சிறு தெய்வம் ஏத்தாதே அச்சோ என் சித்தத்து ஆறு உய்ந்தவாறு அன்றே உன் திறம் நினைந்தே கற்றறியேன் கலை ஞானம் கசிந்துருகேன் ஆயிடினும் மற்றறியேன் பிற தெய்வம் வாக்கியலால் வார்கழல் வந்து உற்று இருமாந்து இருந்தேன் எம்பெருமானே அடியேற்கு பொற்றவிசு நாய்க்கு இடுமாறு அன்றே பெருமானே அடியேற்கு பொற்றவிசு நாய்க்கு இடுமாறு அன்றே நின் பொன்னருளே. பஞ்சாய அடிமடவார் கடைக்கண்ணால் இடர்பட்டு
பஞ்சாய அடிமடவார் கடை கண்ணால் இடர்பட்டு நஞ்சாய துயர் கூற நடுங்குவேன் நின்னருளால் உய்ஞ்சேன் எம்பெருமானே உடையானே அடியேனை அஞ்சலன்று ஆண்டவாறு அன்றே அம்பலத்தமுதே அம்பலத்தமுதே என்பாலை பிறப்பறுத்து இங்கு இமையவர்க்கும் அறிய உண்ணா தென்பாலை திருப்பெரும் துறை உரையும் சிவபெருமான் அன்பால் நீ அகம் நெகவே நீ அகம் நெகவே புகுந்து அருளி ஆட்கொண்டது என்பாலே நோக்கியவாறு அன்றேயும் பெருமானே மூத்தானே மூவாத முதலனே முடிவில்லா ஓத்தானே பொருளானே உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் பூத்தானே புகுந்து இங்கு புரள்வேனை கருணையினால் பேர்த்தே நீ ஆண்டவாறு அன்றே எம் பெருமானே மறுவினிய மலர்பாதம் மனத்தில் வளர்ந்துள்ளுருக மறுவினிய மலர்பாதம் மனத்தில் வளர்ந்துள்ளுருக தெருவுதொரும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்றேத்தி தெருவுதொரும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்று ஏத்தி பருகிய நின் பரங்கருணை பருகிய நின் பரங்கருணை தடங்கடலிற் படிவு ஆமாறு அருள் எனக்கு இங்கு அருள் எனக்கு இங்கு இடைமருதே இடங்கொண்ட அம்மானே நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன் நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன் தேனாயின் அமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன் தேனாயின் அமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் தானே வந்து
தானே வந்து எனது உள்ளம் புகுந்து தானே வந்தனதுள்ளம் புகுந்து அடியேற்கு அருள் செய்தான். ஊனாரும் உயிர் வாழ்க்கை ஒருத்து அன்றே வெறுத்திடவே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை
நித்தமெங்கள் நாரீசையில் நித்திரை கொள்காளே நித்தமெங்கள் நாரீசையில் நித்திரை கொள்காளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.